सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, जिस तरह कि आपां जाणदे हाँ कि गुरु जी धमधान तो चल के कैथल आ गए सन ते उत्थे वसदे कई सिखां नूं गुरु जी ने निहाल किया। एक तरखाण नूं घर वसदे नूं दर्शन दे के निहाल कर दिता सी। फिर दिल विच इच्छा धार के अगे चलण की तैयारी की। माता गुजरी जी डोले विच सवार सन, जिहड़ा डोला मखमली जरी दे कढ़े हुए कपड़े नाल ढकिया होया सी। एक सुंदर रथ नाल सी। माता नानकी जी जिस विच चढ़ के चलदे सन। बलद बड़े बलवान अते शरीर दे मोटे सन, जिन्हां दीयां उच्चियां बन्नां शोभ रहीआं सन। उस उत्ते लाल कपड़े पाए सन, बड़ी तेज़ी नाल चलदे सन। सिंह उन्हां दे बहुत वड्डे वड्डे सन। सारी वहीर जिहड़े दास आदि सन वह नाल नाल मगर मगर चलदे सन। कई सेवक प्रेम का प्रकाश करके गुरु जी की कीर्ति करते चले जाते सन। सारे देश विदेश विशेष तौर पर वेखते जा रहे सन। श्री गुरु तेग बहादुर जी के हेठां एक बलवान घोड़ा सी, जिहड़ा सारे गुणां विच खरा सी। वह घोड़ा चंद की चांदनी वांग बहुत चिट्टे रंग का सी अते सुंदर शोभा वाला सी। मालक की मर्जी तो बगैर चलाकी नहीं सी करदा। उस घोड़े की चाल अमोलक अते अडोल सी। मोर वांग गर्दन मोड़ के चलदा सी जां खलोंदा सी। शरीर उसका बहुत मोटा सी। फिर नगर कैथल नूं छड्ड के गुरु जी अगे चल पे। जद 15 को मंजिल तय की, श्री गुरु जी उतारा करना चाहते सन। उन्होंने बारना नां दा पिंड वेख्या। उसके नेड़े जाके घोड़े नूं रोक लिया। पिंड विचों एक मनुख निकल के गुरु जी के पास आया। दर्शन करके उसने सिर निवाया। उत्थे खड़ा सी। जद गुरु जी ने उसनूं पुछया, इस पिंड विच किसी सिख का घर है कि नहीं? उसने सुन के दस्या, किसान हन। सारे पिंड विच एक सिख रहिंदा है। कुछ भला पुरुष है, श्रद्धालु थोड़ा है, इकला रहिंदा है। होर कोई भी सिख इस पिंड विच नहीं रहिंदा है। तद श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, उसनूं बुलाउण दी साडी इच्छा है। उसदे घर असीं डेरा करना है, इसलिए उसनूं बुलाउण दा काम करो। गुरु जी की आग्या सुन के वह मनुख गया। जट नूं मिल के वह कहण लगा, बाहर तैनूं भले पुरुष बुलाउंदे हन, बाहर खड़े तेरी उड़ीक कर रहे हैं। पटवारी तदे उत्थे चल के आ गया। उस थां ओह उस किसान की जमीन मिणदा फिरदा सी। ये सुन के जट ने हिरदे विच विचार की, मैनू हुण खेत विच पटवारी पास जाना बनदा है। फिर भी वेख के पहला मिल के आवां। पटवारी अनाज की अंदाजे की गिणती ला लवेगा, इस करके मैं छेती करदा हाँ। इस तरह विचार के तुरंत आया। बैठे गुरु जी के दर्शन पाए। जान पछाण के वंदना की। डेरा करन दे आशे नूं समझिया। फिर हथ जोड़ के बोलिया, हे सतगुरु जी, साडे घर विच चलो। डेरा ला के चंगी तरह सुख पाओ। छेती चलो ते देर ना लाओ। पटवारी इत्थे अनाज का अनुमान लाउण आया है। मैं हुण उत्थे जांदा हाँ कि जिथे मेरी खेती है। ये सुन के श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, उत्थे पहुँचण की अभिलाषा ना करो। तेरे खेतों का राखा करतार है। होर सारे सुधार करके तेरे घर अन्न बचेगा। हुण तू साडा डेरा करवा ते सेवा विच रह ते समा ना गवा। तेरी जिणस विच गुरु जी बहुत बरकत पाउणगे ते तेरी बुद्धि स्थिर रहेगी। ये सुन के किसान ने हथ जोड़ के कहा, आप अपने स्थान ते विश्राम करो। खेतों विच बहुत फसल हुई है। 6 महीनों की मेरी मेहनत है। जे इस समय मैं नहीं जावांगा तो पटवारी कुटलता करके अंदाजे नाल अनाज की उपज ला देवेगा। मैं तुहाडे अगे वड्डी बेनती करदा हाँ, इस बार अन्न छुड़वा लवांगा। 6 महीनों तक परिवार अनाज खाएगा। असी सारे उस अनाज के आसरे जिउंदे हाँ। केवल एक पहर का वह काम है। किवें ना जावांगा, फिर घर विच अन्न किवें रहेगा? ये सुन के सतगुरु जी ने उसनूं मूर्ख जाणिया। ये समझदा नहीं, इसदे मन विच गूढ़ा आशा है।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਹੋ, ਬਿਨੇ ਆਦ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤ ਦੀ ਉਪਜ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। 200 ਵਿਗਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤ ਸੀ। ਸੋ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤਦ ਜੱਟ ਸ਼ਰੀਕ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਖੇਤ ਸਦਾ ਹੀ 200 ਵਿਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਭਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਮਿਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਧਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਕੇ ਭਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਿਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜਰੀਬ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਰਸਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 200 ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਖੜਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੌਨ ਧਾਰ ਛੱਡੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਣਤੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਪਟਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਣਨ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਸ਼ਰੀਕ ਜੱਟ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਰੀਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤ ਚੌਕਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ 200 ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ। 100 ਵਿਗੇ ਦਾ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਭਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਰੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਦਾ ਹੀ ਅਨਾਜ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਆਧਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਲੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਰਥ ਆਦਰਯੋਗ ਜੋ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਚੰਗਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੌਂ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਪਏ। ਸਾਥੀ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਇਆ। ਜਦ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਤਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਗੋ। ਅਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਓ। ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੇਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਊਆਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਪੀਤਾ ਤਦ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਜਗਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।